بات کریں گے کراچی ضمنی بلدیاتی انتخابات کی، جس کے نتائج کا آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یوسی مراد میمن میں 15 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار ڈپٹی چیئرمین کراچی سلمان مراد 4717 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ایوب 951 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، راشد صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ راشد، بتائے گا ٹرن آؤٹ کیا رہا اور پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے؟ جی شکریہ۔ کراچی کے 4 یوسیز میں جو ضمنی انتخابات تھے بلدیات کے، اس میں سے 3 میں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ایک بڑا اپسیٹ ہوا ہے جس میں آزاد امیدوار نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اسماعیل بلوچ کو شکست دی ہے۔ آزاد محمد عمر نے نہ صرف اس کو شکست دی ہے بلکہ کئی گنا جو ہے وہ ووٹ زیادہ لیے، 1000 سے زائد ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اسماعیل بلوچ محض 900 ووٹ حاصل کر چکے ہیں، جبکہ ماڑی پور سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ گجری جو ضلع جنوبی سے وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر مرتضی وہاب کامیاب ہوئے۔ اسی طرح ملیر کی ایک اور نشست جہاں پر ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد امیدوار تھے، انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ٹرن آؤٹ کی جہاں تک بات ہے تو ٹرن آؤٹ نہایت کم رہا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اکثریت کے علاقے تھے وہاں سے بھی ووٹر جو ہے وہ بہت کم تعداد میں باہر نکلے۔ جی ٹھیک ہے راشد، اب کوئی اپسیٹ ہوا یا توقع کے مطابق نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے؟ راشد سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ راشد، آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے۔ کراچی کے ضمنی بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب یوسی 13 گزری سے 2000 ووٹوں سے زائد کی لیڈ سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ مرتضی وہاب جیت کا جشن منانے گزری پہنچے ہیں، جہاں ہمارے نمائندے احسان خان نے ان سے بات کی ہے۔ احسان بتائیے۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے مارکا مارا اور ہمارے ساتھ میئر کراچی مرتضی وہاب موجود ہے، جو کہ ضلع بستی سے جو ہے وہ ضلع جنوبی سے اس وقت جو ہے وہ جیت چکے ہیں۔ مرتضی بھائی کانگریچولیشنز، مبارکباد آپ کو، ایک دفعہ پھر آپ نے جیتے ہیں۔ کیا اب آگے کیا سوچ رکھا ہے، کیا پلان کر رکھا ہے عوام کے لیے؟ کراچی والوں کی خدمت ہوگی، کراچی والوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے، محنت کریں گے، اور کراچی والوں کو فرق واضح طور پر نظر آئے گا کہ نہ بلہ کچھ کرے گا، نہ ترازو کچھ کرے گا، نہ پتنگ کچھ کرے گا تو تیر کرے گا، بلاول کا ایک جالا کرے گا۔ مرتضی بھائی دوبارہ لوگوں نے اعتماد کیا آپ کے اوپر، دوبارہ سے آپ لوگ ون کر رہے ہیں، ذمہ داری اب ڈبل ہو جائے گی، دوبارہ سے ڈبل کرنا، لیکن لوگوں کو تھوڑا بہت شکوہ رہتا ہے بلدیاتی انتخابات کے وجہ سے اور دیگر اقدامات کی وجہ سے، تو اس کو لے کر کیسے آگے بڑھے گئے؟ دیکھیے شکوہ ہمیشہ لوگوں کا ہوتا ہے اور اتنے بڑے شہر میں مسائل بڑھیں، لیکن انشاءاللہ یہ نہیں کہیں گے ہمارے اختیارات نہیں ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے، ہم دن رات کام کر کے دکھائیں گے اور کراچی والوں کو وہ نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، لاسٹ یہ بتا دیں کہ کیا پیغام ہوا کراچی والوں کے لیے، کیا وہ سوچ رکھیں کہ آپ مرتضی صاحب جیت کر آ چکے ہیں، کیا ان کے لیے آپ ڈلیور کرنے جا رہے ہیں؟ آئیے مل کر اپنے کو اون کریں، اپنے شہر کو اپنائیں اور اپنے شہر کی خدمت کرنے کے لیے کام کریں۔ بہت شکریہ۔ مرتضی وہاب صاحب موجود ہو، کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈلیور کریں گے، ایک بار پھر عوام نے جو ان کے اوپر اعتماد کیا ہے اس اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، مصطفیٰ کمال اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہوں گی، کیسے شوہر کو کام پر بھیجتے ہوں گے، کیسے ان کے واپسی آنے پر میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے والد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے کیسے کھانا بنا کے رکھتی ہوگی، کیسے اسکول سے آتے ہوئے بچوں کو دیکھ بھال کرتی ہوگی۔ یہ سوچو تو دماغ کام نہیں کرتا، یہ سارے مسائل لیکن بلدیہ کے لوگوں، میرے بھائیوں بزرگوں، ایسے حالات نہیں تھے بلدیہ ٹاؤن کے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس مصطفیٰ کمال سے اس بلدیہ ٹاؤن کو 60 لاکھ گیلن پانی کی لائن میں لے کر آیا، وہ ہب ریزروائر سے پورے ناردرن بائی پاس کو چیرتا ہوا 60 لاکھ گیلن پر اتنی بڑی پانی کی لائن ہے کہ بندہ اس کے اندر چلتا ہے، اور وہ اس کا ایک قطرہ پانی کہیں اور کے لیے نہیں تھا، بلدیہ ٹاؤن۔ آگے بڑھیں گے۔ فواد چودھری 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ فواد کے بھائی وکیل فیصل چودھری نے منہ پر کپڑا ڈال کر عدالت لانے کا معاملہ جج کے سامنے اٹھا دیا۔ پولیس کے مطابق فواد چودھری کے خلاف ظہیر نامی شہری نے مقدمہ درج کرایا ہے۔ فواد چودھری نے نوکری دلانے کے لیے 50 لاکھ روپے لیے، رقم کی واپسی کے مطالبے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔
फवाद चौधरी की मुश्किलात का एक बार फिर आगाज, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को हाथों में हथकड़ी और मुंह पर कपड़ा डालकर जुडिशल कम्प्लेक्स लाई। भाई फैसल चौधरी ने फवाद चौधरी के चेहरे पर कपड़ा डालने पर एतराज उठाया। फवाद चौधरी की वकला से मिलने की दरखास्त पर ड्यूटी जज अब्बास शाह ने वकला से मशवरा करने की इजाजत दे दी। पुलिस ने अदालत में फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज FIR पढ़कर सुनाई। पुलिस के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ जहीर नामी शहरी ने मुकदमा दर्ज करवाया है। फवाद चौधरी ने नौकरी दिलाने के लिए 50 लाख रुपए लिए, नौकरी दिलाई और ना ही रकम वापस की है। रकम की वापसी के मुतालबे पर जान से मारने की धमकियां दी गईं। अदालत ने पुलिस की 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए फवाद चौधरी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। फवाद चौधरी की अहलिया हिब्बा चौधरी ने मीडिया के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में फवाद चौधरी के मुतहरिक न होने के सवाल का जवाब देते हुए फिरदौस आशिक अवान को तनकीद का निशाना बना डाला। पहले तो उनकी राहें पूछें कि उनकी राहें कहाँ किस पार्टी की तरफ जाती हैं। जिसकी हुकूमत आती है वो उस तरफ चली जाती है। फवाद चौधरी ने अदालत से फैमिली और डॉक्टर से मिलने की भी दरख्वास्त की। फवाद चौधरी का कहना था कि इनको फेफड़ों का मसला है, डॉक्टर तक रिसाई दी जाए और बच्चों से मुलाकात कराई जाए। प्रोडक्शन टीम के हमरा मोहम्मद उस्मान बट, GNN इस्लामाबाद। नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियां शुरू करने का इम्कान है। आइंदा हफ्ते मानसहरा में जलसे से खिताब करेंगे। दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय है। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में नवाज शरीफ के पूरे मुल्क के दौरों का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात की तारीख का ऐलान, नून लीग की तैयारियां शुरू। जाती उम्रा में मुकीम पार्टी कायद नवाज शरीफ ने सियासी मैदान में मुतहरिक होने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते से सियासी सरगर्मियों का आगाज मानसेरा में जलसा आम से करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अहम इजलास में नवाज शरीफ के 4 सूबों के दौरे करने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ 10 नवंबर के बाद मुल्क भर में दौरों का आगाज करेंगे। पार्टी कायद नवाज शरीफ की दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय किया जा रहा है। तहम सियासी सरगर्मियों के हवाले से मुशावरत का सिलसिला अभी जारी है। 2018 में एक जमात को अक्सरियत दिलवाई गई। पूछता हूँ चेयरमैन PTI को लेकर आने की ज़रूरत क्या थी? साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। बोले हमने फिर भी दिल बड़ा किया कि अगर आ गया है तो मुल्क के लिए काम करे। कोई मुल्क नफरत की सियासत से नहीं चल सकता। जो सहूलत आपको मिल जाए उसको याद रखें, जो मिलनी है उसके लिए आप मुतालबा करें। कोई मुल्क तो क्या, कोई घर नफरत की बुनियाद के ऊपर कायम नहीं रह सकता। एक घर में जब जिसमें चंद अफराद होते हैं, उसमें अगर एक फर्द जो है वो पागल हो जाए और उठ के नारा लगा दे कि मैंने किसी को नहीं छोड़ना, मैंने सबको जो है वो मैंने जेल में बंद कर देना है, मैंने सबको जो है वो यहाँ पे रहने नहीं देना, तो वो घर जो है वो फिर जब तक उस बंदे को, उस पागल को, उसको फिर या पागल खाने पहुंचाना पड़ेगा या उसको बांधना पड़ेगा, वरना वो घर को नहीं चलने। या कोई कहानी पेश करने वाली बात नहीं है। तो फिर भाई क्या जरूरत थी इस पागल खान का तजर्बा करने की? फिर ले आए उसको जिन्होंने लाना था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि जी आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। ये साहब उठे, उन्होंने कहा तुम तो सारे चोर डाकू, मैंने तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं, मैं तो तुम सबको जेलों में डालूंगा। हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने के खिलाफ अगर मुझे इख्तियार मिले तो मैं 500 लोगों को फांसी लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ नफरत की बुनियाद के ऊपर 4.25 साल इस मुल्क को रूल किया और उसका फिर नेट रिजल्ट ये है कि ना महंगाई रुकने का नाम ले रही है, ना डॉलर रुक रहा है और ना ही इस मुल्क के हालात जो है वो बेहतरी की तरफ वापस आ। इस्लामाबाद में अदबी मेले का आखिरी दिन, छुट्टी के रोज अदब से लगाव रखने वालों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत के लिए उमड़ आई। इस्लामाबाद के नवे लिटरेचर फेस्टिवल का अहवाल देखिए इकराम उल्लाह जोया की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में 3 रोजा अदबी मेले में मारूफ अदीब और दानिश फरों की अदबी नशिस्त। शहरियों की लिटरेचर फेस्टिवल में गहरी दिलचस्पी। अदबी ज़ौक़ रखने वाले शहरियों की छुट्टी के रोज नामे लिटरेचर फेस्टिवल में भरपूर शिरकत। शुरका का कहना था कि ऐसे इवेंट से तफरीह के साथ साथ अदब व फन से लगाव पैदा होता है। इसका इनेकाद इसलिए भी ज़रूरी है कि जो राइटर्स हैं उनको अवाम से मुखातिब होने का और अवाम को उनसे मुखातिब होने का मौका मिलता है। जब आप एक किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप अपने घर की कंफर्ट जोन में बैठ के पूरी दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आप दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स हैं, जितने कल्चर्स हैं, उनकी जितनी डाइवर्सिटी है, वो सब आपको घर में बैठे बैठे पता चल जाती है। इस तरह के जो है इवेंट्स होने चाहिए, मुख्तलिफ शहरों में होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो है और जो जनरल रीडर्स है उसको पढ़ने का भी मौका मिले।
इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल अदबी ज़ौक़ रखने वालों के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। अदबी सरगर्मियों को मजीद फ़रोग़ देने के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद ज़रूरी है। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल के नामे एडिशन में इस्लामाबाद से अदब से लगाव रखने वालों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जहाँ उन्होंने अपने पसंदीदा शोरा और अदीबों को सुना, तो वहीं उनके लिए फेवरेट किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जहाँ से उन्होंने अपनी फेवरेट किताबें जो हैं वो खरीदी। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ इकरामुल्लाह जोया, GNN इस्लामाबाद।